So let's start with our session, Introduction to Power BI. Acha. So as you know, in today's world, there is lots and lots of data. Every organization is almost like swimming in data. So এই যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনস গুলো নিজেদের ডেটাস গুলো আসছে, সো এই যে বিভিন্ন ডেটাস গুলো আসছে ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস ফর অ্যান অর্গানাইজেশন, be it a customer data or maybe some financial data, social media যে বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের যে ডেটাস গুলো হয়, ফর এক্সাম্পল আমরা যে এই ইনস্টাতে ফিডস দেখছি, রিলস দেখছি, একটা পার্টিকুলার কি ধরনের কন্টেন্ট আমরা কনজিউম করছি, সেইগুলো সব ডেটাবেসে স্টোর হচ্ছে। তার বেসিসেই আমাদের এআই ড্রিভেন যে মডেলস গুলো তারা সাজেস্ট করছে যে নেক্সট আমার সাজেশনে কি কি আসছে। So everywhere it is related to data. Now, as per a report by IDC, that is International Data Corporation. আচ্ছা, IDC কাজটা কি করে? না, IDC it provides business and IT professionals with proper research and analysis of these data so that they can make informed decision about their business. They get to know about the technology trends, whatever the strategies are going on, all these. So as per IDC, global data will grow to 175 zettabytes by 2025. Now that is huge. 175 zettabyte, like 1 zettabyte is equivalent to 10 to the power 21 byte. So that is huge amount of data. এইবারে এই যে এক এক বিভিন্ন অর্গানাইজেশন এত ডেটা জেনারেট করছে, ফলে ওই ডেটাটাকে শুধু স্টোর করায় প্রবলেমটা আটকে নেই। The problem has shifted, or the challenge has shifted to analyze these data effectively, because effective analysis of these data যদি না হয়, দেন একটা অর্গানাইজেশন তার বিজনেসের মধ্যে কি চলছে, তার কোথায় ড্রব্যাক, কোথায় তাকে নিউ স্ট্র্যাটেজি আনতে হবে মার্কেটে হাই প্রফিট পাওয়ার জন্য, সেটা সে বুঝতে পারবে না। তখন these tools like Power BI come as an indispensable tool. These tools make analyzing data so easy that the organizations are easily able to manage and analyze massive data sets, and they can predict the future trend, identify the various areas of improvement, and also they can identify the problems which are actually there before they become large. Okay, so having said that, before moving on to our discussion about this Power BI tool in detail, we first need to understand what is BI. BI refers to business intelligence. What is this business intelligence? আমরা তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারে শুনেছি এবং সবার আইডিয়া আছে মেবি। যে ইন্টারঅ্যাক্ট করছিস রেহান বা অন্য কেউ ফ্রম সেকেন্ড ইয়ার অর ফার্স্ট ইয়ার যারা আছিস, I would like anyone to answer. Give me your understanding of artificial intelligence. কেউ একটু ইন্টারঅ্যাক্ট কর। Anyone একটু ইন্টারঅ্যাক্ট কর। What is business intelligence?
sorry, what is artificial intelligence? What is an understanding of artificial intelligence? The ability of robots to perform tasks that humans normally perform, or close to that. Capable, they বলি না। আচ্ছা, দাদা বাংলায় বলবো কমফোর্টেবল হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ বল না, যে দাদা কোনো ভাষায় আর্টিফিশিয়াল বল। ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে এক ধরনের একটা সফটওয়্যার যেটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যালগোরিদমসকে অ্যানালাইজ করে সেটার থেকে যতগুলো গিভেন সেট অফ ডেটা সেটাকেই মানে এক ধরনের একটা অ্যানালাইজ করে সেটা ফিউচার ট্রেন্ডস এবং ফিউচার প্রেডিকশনস গুলো করতে পারে, সেটা হচ্ছে এআই। আচ্ছা, এবারে কারোর আইডিয়া আছে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়? দাদা বিজনেস ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে যেটা বিজনেস রিলেটেড যে মানে বিজনেসে যে ডিসিশন মেকিং যেটা কাজটা করতে পারে সেটা প্রেডিকশনস করতে পারে। হ্যাঁ, ভুল বলিসনি, সামওয়াট কারেক্ট। আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে কি আসছে, টেকনোলজিক্যাল একটা অ্যাসপেক্ট চলে আসছে। বাট business intelligence does not deal with just like this programming or like technical aspect টা নিয়ে শুধু কাজ করে তাই না। It is a set of their business intelligence has a set of technologies, তাছাড়া তার প্রসিডিয়ার আছে, তার রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনস আছে যেগুলো, যেখানে আমরা ডিসিশন মেকিং এর ওপর ফোকাস করছি। When someone is trying to join. So business intelligence যদি একটু ভালো করে বলি, it is all about using data to help business make their own better decisions. It is all about gathering data from different sources. These sources can be sales, একটা business sales থাকবে, তার কাস্টমার ইন্টারঅ্যাকশনস থাকবে, তার ওয়েবসাইট ট্রাফিকিং থাকবে। তো সেই বিভিন্ন সোর্স গুলোর থেকে সে যে ডেটাগুলো নিচ্ছে, সেইগুলো নিয়ে সে প্যাটার্নটাকে অ্যানালাইজ করছে, করে একটা রিপোর্ট জেনারেট হচ্ছে, যে রিপোর্টটা বিজনেস অর্গানাইজেশন ইজিলি রিড করতে পারবে to get insight into what is going on inside their business. সেটার জন্য যে টুলস গুলোকে আমরা ইউজ করছি, টুগেদার দে মেক আপ দিস, এই টুলস গুলো, টেকনোলজিস গুলো, প্রসেস গুলো, এভরিথিং ফলস আন্ডার বিজনেস ইন্টেলিজেন্স। এখানে যেরকম লেখা আছে, it helps, it is a set of processes, technologies and tools which are used to gather, analyze and present business data to help organization make informed decisions. Now, what is this informed decision? Informed decision মানে এখানে যেটা বলা হয়েছে, that is আমার বিজনেসের ভেতরে কোন ডেটা ড্রিভেন ডিসিশনস গুলো স্মার্ট, কোন ডিসিশন গুলো আমার বিজনেসকে গ্রো করাবে, আমার এফেক্টিভ হবে, সেই ধরনের ডিসিশনস গুলোকে বলা হচ্ছে ইনফর্মড ডিসিশনস। আজকে সারাদিন মনে অ্যাডমিট করতে করতে কেটে যাবে। আর দাদা আমার একটা নেটের প্রবলেম হচ্ছিল, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স কি বলছিলে আরেকবার একটু বলবে? বিজনেস ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে তোর বিভিন্ন যে একটা কোম্পানিতে বিভিন্ন ধরনের ডেটা আসছে বিভিন্ন সোর্স থেকে, তো বিভিন্ন প্রসেস, টেকনোলজিস অর টুলস, ফর এক্সাম্পল পাওয়ার বিআই, ইট ইজ আ টুল। এই ধরনের টুলগুলো ইউজ করে যখন অর্গানাইজেশন সেই
ডেটাগুলোকে অ্যানালাইজ করছে, সেগুলো সেলস এর ডেটা হতে পারে, কাস্টমার ফিডব্যাকের ডেটা হতে পারে, অ্যানালাইজ করে প্যাটার্ন, মার্কেটে যে প্যাটার্নস বা ট্রেন্ডস গুলো চলছে সেগুলোকে অ্যানালাইজ করছে, করে ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড একটা রিপোর্ট জেনারেট করছে। সেই রিপোর্ট বা ড্যাশবোর্ড গুলো আমার বিজনেস অফিসিয়ালসরা তারা রিড করছে, করে দে আর কামিং আউট উইথ স্ট্র্যাটেজিস অন হাউ টু মেক how to channelize their business in order to get better profit or meet the customer demand. যত বেশি কাস্টমার ডিমান্ড মিট করতে পারবে তার বিজনেসে তত বেশি প্রফিট হবে, তত বেশি তার গ্রোথ হবে। এই যে পুরো এন্টায়ার প্যাকেজটা, দিস কামস আন্ডার বিজনেস ইন্টেলিজেন্স। বুঝেছিস যে বলছিলি? হ্যাঁ, বুঝেছি। ঠিক আছে, ওকে। নাও এই যে these BI tools, they transform raw data to meaningful insights. What is a raw data? কারোর আইডিয়া আছে what is a raw data? Raw data means an unorganized form of data. আর একটু বুঝিয়ে বল। আনঅর্গানাইজ মানে কি কি প্রবলেম আছে তার আনঅর্গানাইজ মানে মধ্যে? যেটা গুছিয়ে হয় না, যেটা মানে একবার একটা কলাম বা টেবিলে যেটা হয় না। অ্যাকচুয়ালি র ডেটা মানে আনঅর্গানাইজড, ঠিক আছে, তাতে তোর অনেক raw data null, মানে missing values থাকবে, then repeated duplicate values থাকবে। এক্স্যাক্টলি। এটা ক্লিনড ডেটা নয়, ডেটাটা এমন এসছে যার মধ্যে এরার আছে, মিসিং ভ্যালুস আছে, নাল ভ্যালুস আছে, কলামস প্রপারলি অর্গানাইজড নেই। এরকম ডেটা যদি অ্যানালাইজ করে তার বেসিসে রিপোর্ট বানানো হয়, তাহলে the report will be a faulty report, and a business organization cannot make its decisions on the basis of faulty reports. Thus, we need these BI tools to transform. When we say transform, here we are meaning that we are cleaning those raw data and we are undergoing some processes in order to get a completely cleaned data which can be easily visualized or analyzed to give us meaningful insights. Just a minute. Okay, so as said, এই যে meaningful insights টা যখন পাচ্ছে, the organization is easily able to identify the current market trends. Once it identifies market trends and works on its strategies, it will be able to improve the quality of decision making, and as a result, it will gain comparative advantages. This is all. Comparative advantage with respect to other competitors having same kind of business. এবারে আসছি আমাদের টপিকে, দ্যাট ইজ পাওয়ার বিআই। এতক্ষণ যেটা বললাম কারোর বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? রেহান, দেবলীনা? না হয়নি। না দাদা। ঠিক আছে, আমরা তো মাইক্রোসফটের বাকি প্রোডাক্টস সবাই ইউজ করেছে, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, ওয়ার্ড,
সবারই CA3 রিপোর্ট বানানোর সময় লাগে, CA3 বলছি, সরি, CA2 রিপোর্ট, CA1 এর পিপিটি বানানোর সময় সবার লাগে। তো সেরকমই পাওয়ার BI is a business analytics and a data visualization tool which is developed by Microsoft. It helps organization to turn their raw data into clean and meaningful data. বললাম আরেকটু যদি ব্রেকডাউনে যাই, এখানে তিনটে কথা লেখা আছে। It is a unified, scalable and a self-service unified scalable platform for self-service. What do I mean when I say it is a unified platform? Now, this Power BI, it allows multiple functionalities to be brought and used together. Also, it allows multiple data from different sources. Suppose আমার আজকে একটা ডেটা কোন একটা এক্সেল ফাইলে আছে, কোন একটা CSV ডেটা আছে, বিভিন্ন সোর্সের কোন ডেটা আছে। ডেটা সোর্সেস অনেক ধরনের এখানে নেওয়া যায়। যখন BI ইন্টারফেসটা এক্সপ্লেন করব তখন দেখতে পাবি ইউ ক্যান অ্যাক্সেস ডেটা ফ্রম এক্সেল, CSV, from different databases. তো মাল্টিপল ডেটা সোর্স থেকে ডেটাগুলোকে একসাথে নিয়ে ইজি ইন্টিগ্রেশন প্রোভাইড করে। As a result of which, due to this easy integration, there is no need to switch between different tools. একটা টুলেই আমার সব কাজ হয়ে যাচ্ছে। Also, it is a scalable platform. What is meant by a scalable platform? Scalable মানে আমি বলছি আমার একটা অর্গানাইজেশনের ডেটা তো কন্টিনিউয়াসলি গ্রো করছে। এইবারে এই যে কন্টিনিউয়াসলি গ্রোয়িং ফর্ম অফ ডেটাটা, সেটাকে পাওয়ার BI ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারে। এই নয় যে আমি আজকে অ্যানালাইজ করছি বলে আমার ডেটা গ্রোথটা আজকে স্টপ রইলো, আবার কালকে থেকে স্টার্ট হবে। ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। সো পাওয়ার BI ক্যান ইজিলি হ্যান্ডেল such large and increasing amounts of data without sacrificing performance and efficiency. Hence, it is a scalable platform for self-service and business intelligence. What do I mean? Business intelligence to বোঝা গেছে, but what is meant by self-service? এই টুলটা যে ইউজ করবে তার টেকনিক্যাল নলেজ থাকতেই হবে এরকম কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, বা সে IT ব্যাকগ্রাউন্ডের হবে এরকমও কোনো দরকার নেই। This tool is so automated and so easy to use. Anyone from a non-technical background can easily use it. Hence, the tool it is said to provide service by itself. আমার এখানে কিছু বলে দিতে হয় না। I just select the tool I'm trying to use or use the specific functionality and the work is done. And as the last point says, it connects and visualizes any data and infuses the visuals into app that we regularly use. এখানে যেরকম, আচ্ছা তোরা যারা আগের বারে ডেটা সায়েন্সের ওয়ার্কশপটা করেছিলি বা কলেজে যাদের ডেটা সায়েন্সের জানি না ইয়েটা হয়েছে কিনা বা কোড ক্রাফটটা দিয়েছিলি, ওটা ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের উপর ছিল। সেখানে কি হয়েছিল না, র ডেটাকে ক্লিন করতে হয়েছিল, করে সেটার মধ্যে থেকে কিছু প্লটস তৈরি করে তার বেসিসে একটা রিপোর্ট বানাতে হয়েছিল, তাতে কিছু লাইনস অফ কোড লিখতে হয়েছিল। এখানে সেসব কিছু লাগছে না, এখানে ইনবিল্ড ভিজুয়ালাইজেশন টুলস আছে। আমাকে জাস্ট বুঝতে হবে কোন টুলটা কোন ধরনের ডেটাকে রিড করার জন্য বেস্ট হবে। সেই নলেজটা দিয়ে আমি ইজিলি ভিজুয়ালাইজেশন টুলস গুলো ইউজ করে এফেক্টিভ ভিজুয়ালস তৈরি করে তার থেকে আমি একটা এফেক্টিভ রিপোর্ট জেনারেট করতে পারবো। এখানে রিপোর্ট পাবলিশও করা যায়, সেগুলো Sir, শো করলেই দেখতে পাবি। কি বল? sir, what do we mean by data cleaning? ডেটা ক্লিনিং হচ্ছে তোর একটা ডেটা সেট যখন ইন্ডাস্ট্রি লেভেলের বা যে কোনো ডেটা সেট আসছে, তার ভেতরে অনেক
র যেটাকে আমরা র ডেটা বলছি, তার ভেতরে অনেক এরর ভ্যালুস থাকে, অনেক নাল ভ্যালুস থাকে, অনেক ব্ল্যাঙ্ক বা ডুপ্লিকেট ভ্যালুস থাকে। সেইগুলো যদি তোর ডেটা সেটের মধ্যে থেকে যায় and তুই সেটাকে বেস করে যদি অ্যানালিসিস রিপোর্টটা জেনারেট করিস, পুরো জিনিসটা একটা ফল্টি রিপোর্ট আসবে। অনেক এই যে আমরা মডেল ট্রেনিং করি সেগুলো ডেটা সেটের ওপর, তো সেক্ষেত্রেও মডেলটা ফল্টি কাজ করবে। ফলে ডেটাটাকে ক্লিন করা মানে ওই যে ফল্টি ভ্যালুস গুলো, এরর ভ্যালুস গুলো, ওগুলোকে রিমুভ করে দেয়া, একদম ক্লিন ইউনিফাইড একটা ডেটা সেট তৈরি হবে যেখানে কোনো ডুপ্লিকেট ভ্যালুও নেই। সেইটাকে দিয়ে আমি রিপোর্ট জেনারেট করছি, বা যদি মেশিন লার্নিং যখন আমরা করি মডেল ট্রেন করি, যাতে জিনিসটা প্রপারলি আমার কাজ করে। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ডেটা ক্লিনিং ইজ। বুঝলি? Yes, sir. তোর কোন ইয়ার? Sir, আমি স্যার না দাদা ভাই? দাদা কোন year? দাদা আমি আচ্ছা, তোর কথা কেটে গেল। ফার্স্ট ইয়ার AIML। আচ্ছা, ওকে। সো আমি যদি পাওয়ার বিআই কে আরেকটু ডেপথে ডিফাইন করি, I can call it or define it as a collection of certain components. এই কম্পোনেন্ট গুলো এক একটা ইউনিট আমার পুরো পাওয়ার, অ্যাজ আ ইউনিট আমার পুরো পাওয়ার বিআই টুলটাকে তৈরি করছে। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ পাওয়ার কোয়ারি। পাওয়ার কোয়ারি ডিসকাশনে আমি একটু পরে আসবো, পাওয়ার কোয়ারির উপরে একটা গোটা ডিসকাশনই আছে। Just for the time being, let us say Power Query is an ETL tool. ETL stands for extract, transform, and load. So what it is saying actually, Power Query is allowing you to extract data from different data sources, transform it, that is clean the data, and load the cleaned data. Next we have Power Pivot. আরেকবার বোঝাবেন দাদা, বুঝলাম না। আচ্ছা, পাওয়ার কোয়ারি আমি বলছি ইট ইজ অ্যান ইটিএল টুল। ইটিএল টুল হচ্ছে পাওয়ার কোয়ারি, কাজই হচ্ছে ডেটাকে ট্রান্সফর্ম করা। ট্রান্সফর্ম করা মানে ডেটাটাকে ক্লিন করা। এক্ষুনি ও যে কোয়েশ্চেনটা করলো ক্লিনিং, ডেটা ক্লিনিং মানে কি? পাওয়ার কোয়ারির কাজটা হচ্ছে এখানে ডেটাটাকে ক্লিন করা, যেখানে তুই যে কোনো রকমের মিসিং ভ্যালুস, এরর ভ্যালুস, ডুপ্লিকেট ভ্যালুস সব রিমুভ করে ডেটা সেটটাকে পুরো নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী রেডি করতে পারবি। সেটাই হেল্প করে পাওয়ার কোয়ারি। যদি আমি মিসিং ভ্যালুস গুলো সরিয়ে দিই তাহলে মানে ডেটাটা ইনকমপ্লিট হয়ে যাবে না? মানে মিসিং আর যেগুলো লাইক হাফ ভ্যালুস সেগুলো যদি সরিয়ে দিই। মিসিং ভ্যালুস এর এগেইনস্টে সাপোজ তোর দুটো কলামে ওটার এগেইনস্টে কিছু আছে, বাকি 3-4টে কলামে ইট ইজ ব্ল্যাঙ্ক। তো ওই ব্ল্যাঙ্ক ভ্যালুস এর ওপর বেসিসে তুই কি রিপোর্ট দিবি? তুই তো কিছু দিতে পারবি না ওখানে। ইদার ইট উইল বি নাল অর ইট উইল বি ব্ল্যাঙ্ক। ওটা তো অ্যানালিসিস এর মধ্যে আসছেই না। ওকে রিপোর্ট বুঝেছিস? হ্যাঁ। আচ্ছা দাদা, বলছি আমরা যে মিসিং ভ্যালু যে র ডেটা থাকবে, যে ডেটা ক্লিনিংটা করব, তো অবশ্যই এটা আমাদের হয়তো প্রোগ্রামিং এর মধ্যে হতে পারে, যে আমরা যে প্রোগ্রামিংটা করলাম বা যেখান থেকে আমরা অনেক অনেক জায়গা থেকে ডেটা তুলে নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করলাম, অবশ্যই সেটা র ডেটা থাকতে পারে, যেটা আমাদের এরর, মিসিং ভ্যালু সব থাকতে পারে। তো সেটা মানে পাওয়ার কোয়ালিটাকে নিজের থেকেই ওইগুলো এরর এবং মিসিং ভ্যালুসটাকে নিজের থেকেই ওটা করে দেবে, বা আমাদেরকে ওটা উইথ দ্য হেল্প অফ পাওয়ার কোয়ালিটি দিতে হয়? বলছি, পাওয়ার কোয়ারিতে তুই ডেটা সেটটাকে নিলি, নিয়ে তুই সাপোজ কোনো নাল ভ্যালুস আছে, এবারে ওই নাল যে স্ট্রিংটা তোর সাপোজ একটা, আচ্ছা আমি না এই ডিসকাশনটা আসছে পরে আমি যখন পাওয়ার বিআই ইন্টারফেসটায় শো করব, ডেটা সেট দিয়েই শো করব, তখন বুঝতে পারবি। এখন আমি হাওয়ায় হাওয়ায় বললে বুঝবি না। হ্যাঁ, এখন আপাতত যে পাওয়ার কোয়ারিটা বলেছো সেটা আপাতত বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, ওই কনসেপ্টটা রাখ। পাওয়ার কোয়ারির ওপরে লাস্টের দিকে একটা টপিক আছে পুরোটা, তখন সমস্ত ট্রান্সফরমেশন বেসিক টেকনিক্স গুলো
দেখাবো তখন বুঝতে পারবি। আচ্ছা, কোথায় ছিলাম? পাওয়ার পিভট। পাওয়ার পিভট কি করছে না, ইট ইজ ইউজ ফর ডেটা মডেলিং। ডেটা মডেলিং মানে বিভিন্ন ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেটা আমার থাকতে পারে। এই যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেটাস আছে তাদের মধ্যে কিছু ইন্টার রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করে সেখান থেকে একটা এফেক্টিভ কোন একটা ইনফারেন্স নেওয়া। সেই যে ইন্টার রিলেশনশিপটা ক্রিয়েট হবে, দ্যাট ক্যান বি ডান ভেরি ইজিলি ইউজিং পাওয়ার পিভট। Third component is power view. Power view is nothing but it helps in visualization. আমাদের অনেক ভিজুয়ালাইজেশন টুলস আছে, বিভিন্ন ধরনের চার্টস আছে, প্লটস আছে। সেই সব যে ভিজুয়ালাইজেশন টুলস গুলো যেগুলো দিয়ে আমরা একটা এফেক্টিভ ড্যাশবোর্ড বানাতে পারবো, দে অল ফল আন্ডার দিস পাওয়ার ভিউ ক্যাটাগরি। And lastly, we have Power BI service. Power BI service কি করে? It helps us communicate our report. এই যে কোয়ারি দিয়ে ক্লিন করলাম, পিভট দিয়ে আমি ইন্টার রিলেশনশিপ বানালাম, তার বেসিসে পাওয়ার ভিউ এর থেকে আমি ভিজুয়ালাইজেশন করলাম, সবকটা লাস্টের পার্ট হচ্ছে আমার রিপোর্ট জেনারেশন। এই রিপোর্টটাকে জেনারেট করে আমি পাবলিশ করব। এই যে পাবলিশ করা এন্ড কমিউনিকেট করাটা, সেটা হেল্প করে পাওয়ার বিআই সার্ভিস। এই কমিউনিকেট বোঝা বলতে গেছে কি চারটে বোঝাতে কম্পোনেন্ট? হবে এখানে? কমিউনিকেট মানে সাপোজ আমি এই যে রিপোর্টটা বানাচ্ছি বা আমার ধর বিভিন্ন আমি জিনিসটাকে অ্যানালাইজ করলাম, আমি এটা অন্য বিজনেস অফিসিয়ালসদের সাথে কমিউনিকেট করে তাদেরকে অ্যানালিসিস রিপোর্টটা বোঝাতে চাইছি। এই যে আমি ওটার থেকে কি অ্যানালিসিসটা পেয়েছি সেটার বেসিসে যে স্ট্র্যাটেজিস গুলো মানে আইডেন্টিফাই করা অ্যান্ড রেকটিফাই করা, এই যে কমিউনিকেশনটা সেইটাকে বলা হচ্ছে, সেটাই বলছি কমিউনিকেট। বুঝলি? আর পাওয়ার পিভটটা কি করে? ওটা শুধুমাত্র ওই যে ডেটাস এর মধ্যে রিলেশনশিপটাই তৈরি করে? হ্যাঁ, ধর দুটো তিনটে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেটা আছে, তাদের মধ্যে কোনো একটা ইন্টার রিলেশনশিপ জেনারেট করা গেল, করে সেখান থেকে আমি কিছু একটা অ্যানালিসিস পাবো আমার রিপোর্টে যেটা কাজে লাগবে, সেটা আমি পাওয়ার পিভট দিয়ে করতে পারবো। আর পাওয়ার ভিউটা যেন কি করে? ওটার জন্য একটা সেই মানে ড্যাশবোর্ডটা তৈরি করে, মানে ভিজুয়ালাইজ করে? হ্যাঁ, পাওয়ার ভিউটা হচ্ছে সমস্ত ভিজুয়ালাইজেশন টুলস গুলো পাওয়ার ভিউ এর আন্ডারে আসছে। তুই যা যা তোর দরকার, কোথাও ডোনাট চার্ট লাগাচ্ছিস, কোথাও পাই চার্ট লাগাচ্ছিস, কোথাও লাইন চার্ট লাগাচ্ছিস, এই যে সমস্ত ভিজুয়ালাইজেশন গুলো দিয়ে একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ ড্যাশবোর্ড ক্রিয়েট করলি, যেখানে বিভিন্ন চেঞ্জ করে ভ্যালুস দিলে তোর রাইজ এন্ড ফল, তোর বিজনেসে কোন পার্টে কতটা হচ্ছে সেইগুলো বোঝা যাচ্ছে। এই যে আচ্ছা। পুরো জিনিসটা ক্রিয়েট করা, সেটা পাওয়ার ভিউ দিয়ে হয়। আর পাওয়ার বিআই সার্ভিসটা মানে পুরো সেটাকে কমিউনিকেটটা করে, তাই না? হ্যাঁ, ওকে। ওটা হচ্ছে লাস্ট, তো যা তৈরি হলে সেটাকে কমিউনিকেট করবে এবার বিজনেস অফিসিয়ালসদের সাথে। তো সবকটাকে নিয়ে we can divide it into two parts. One is Power BI desktop, যেটা ওই ফার্স্ট তিনটে পার্টে পড়ছে, where I am collecting my data from different data sources. যেমন এখানে আছে এক্সেল, সিএসভি, সিকুয়েল ডেটাবেস, ওরাকল ডেটাবেস, এমএস অ্যাক্সেস, আরো অনেক ফোল্ডার, অনলাইন ওয়েব অ্যাক্সেস, জেসন ফাইল, বিভিন্ন ধরনের ডেটা সোর্স থেকে কালেক্ট করছে পাওয়ার বিআই ডেস্কটপের, এবং সেইটাকে ট্রান্সফর্ম করছে, ভিজুয়ালাইজ করছে ইউজিং আগের যে টুলস গুলো আমরা পড়লাম। পরে এটা করার পরে সে ওই যে এফেক্টিভ রিপোর্টটা তৈরি করলো, সেটাকে পাবলিশ করছে ইউজিং পাওয়ার বিআই সার্ভিস, করে কোলাবোরেটরস বা যাদের সাথে ওটাকে
কমিউনিকেট করার দরকার তাদের সাথে কমিউনিকেট করছে। বোঝা গেল? অ্যান্ড সব থেকে বেস্ট পার্ট হচ্ছে এই পুরো জিনিসটা, দিস এন্টায়ার আর্কিটেকচার অফ পাওয়ার বিআই ইজ ফুললি অটোমেটেড। You need not write anything, no need for coding, nothing. It is fully automated. Data pulling from different source, cleaning, doing everything is so easy that this makes the tool so user friendly and obviously easily sought after. আচ্ছা দাদা, বলছি এই বিআইটার কি মানে কিছু মিনিং আছে? ওই তো just এটা বিজনেস একটা নাম। ইন্টেলিজেন্স, আচ্ছা, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স। ওটাই তো আমরা প্রথমে পড়লাম। পাওয়ার বিআই এ ঢোকার আগে বিআই এর মানেটা কি? না, আমি ওইটা শুনতে পারি না অ্যাকচুয়ালি, আচ্ছা, হয়তো ওটা কথা miss কেটে করে গিয়েছিল। ফেললাম। হ্যাঁ, আচ্ছা, বাকিরা কি শুনেছিলি? হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ, দাদা। তোর নাম কি যে শুনতে পাইসনি? নীলাদ্রি। আচ্ছা, তুই একটু লেটে জয়েন করেছিস আই গেস। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিআই ইজ নাথিং বাট বিজনেস ইন্টেলিজেন্স, যেখানের মানেটা হচ্ছে তোর এই যে ডিফারেন্ট বিজনেস অর্গানাইজেশন তারা বিভিন্ন সোর্স থেকে ডেটা গ্যাদার করছে, তাদের সেলস ডেটা হোক, কাস্টমারের থেকে যে ফিডব্যাক পাচ্ছে সেই সার্ভিসের ডেটাস গুলো হোক, এইগুলোকে নিয়ে সেটাকে অ্যানালাইজ করছে, তার ট্রেন্ডস গুলোকে আইডেন্টিফাই করছে, করে ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড রিপোর্ট জেনারেট করছে, যেটার বেসিসে বিজনেস অর্গানাইজেশনসরা নিজেদের স্ট্র্যাটেজিস গুলো ডিভাইস করছে যে তাদের কোথায় ইমপ্রুভমেন্ট দরকার, কোথায় কি প্রবলেম হয়েছে যেটাকে ইমিডিয়েটলি অ্যাড্রেস করা দরকার, সো দ্যাট দে ক্যান ম্যাক্সিমাইজ দেয়ার প্রফিট। এই যে ইজি কাজটা হয়ে যাচ্ছে সমস্ত অটোমেটেড টুলস দিয়ে, দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর টকিং অ্যাজ লাইক নেমিং অ্যাজ বিজনেস ইন্টেলিজেন্স। তাহলে কি পাওয়ার বিআইটা অনেকটা ডেটা অ্যানালিসিস কাজ করছে নাকি? হ্যাঁ, তাই তো করছে, ডেটা অ্যানালিসিসের ওপরেই তো কাজটা হচ্ছে, ডেটাটাকে অ্যানালাইজ করেই তো রিপোর্টটা জেনারেট হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এবারে এত কিছু যা বললাম সেই জিনিসগুলো সব এক্সেলেও হয়, স্টিল পাওয়ার বিআই আমরা কেন ইউজ করছি? কারোর কিছু বলার আছে? না দাদা, আমার এক্সেলের অত আইডিয়া নেই। আচ্ছা, কারোর আইডিয়া আছে? হ্যাঁ একটু শিখেছিলাম স্কুলে। বল, কি আইডিয়া আছে? দাদা, ওটা কাইন্ড অফ 2D অ্যারের মতন, মানে রোজ থাকে, কলামস থাকে, আর আমরা মানে আমাদের ডেটা গুলোতে নোট করতে পারি। আচ্ছা দাদা, আমি কিছু বলবো? দাদা, হ্যাঁ বল। এই যে এক্সেলে কি হয়, এক্সেলে অনেক কটা ফর্মুলাস থাকে, তো সেটা কি হয় অনেক কটা যারা কোম্পানির সিইও যারা হয় তাদেরকে তো এইসব মানে পাওয়ার বিআই এইসব ডেটা সেসব নিয়ে হয় মানে ওদের কাজ করা হয়, তো তাই জন্য তাদের নিয়ে প্রেজেন্টেশন করবার সময় যে অনেক কটা 5-6টা টেবিল থাকে, ইউজিং দোজ ফর্মুলাস অফ এক্সেল সেটাকে সাবমার্জ করে একটা ভালো প্রেজেন্টেবল একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করে, মানে প্রেজেন্টেবল ওয়েতে যাতে খুব ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয় এবং যাতে নিয়ে কোম্পানি প্রফিট এবং প্রবলেম হচ্ছে সেটাকে অ্যানালাইজ করতে পারে। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলাস পাওয়ার বিআই ও থাকে। পাওয়ার বিআই এ একটা জিনিস আছে ড্যাক্স বলে, যেটার কাজ সিমিলার টু এক্সেল, ওটা দিয়ে আমরা ফর্মুলা লিখি। তাই বলছি কোথায় কেন আমরা পাওয়ার বিআইটাকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি কম্পেয়ার টু এক্সেল, অলদো দেয়ার আর ভেরি সিমিলারিটিস উইথ এক্সেল। ফার্স্ট যদি দেখি the point, it supports many data sources. Excel অনেক ডেটা বিভিন্ন সোর্স সাপোর্ট করে, but still it is limited compared to Power BI. অনেক সময় হয় এক্সেল এ ম্যানুয়াল ডেটা ইম্পোর্ট প্রয়োজন হয়, অটোমেটেড একদম ডিরেক্টলি চলে আসে না, or sometimes
যদি আরো অ্যাডভান্সড কিছু সোর্সে আমরা জিনিসটাকে নিয়ে কাজ করতে চাই, অ্যাডিশনাল কোনো টুল আবার প্রয়োজন হয়, যেটা পাওয়ার বিআই এ লাগে না, বিকজ all required tools are already present here. We can easily connect to a variety of data sources, different databases. আগেই যেরকম বললাম, we can connect to Oracle database, SQL database, various cloud services, APIs. So এই যে এত রকম ডেটা সোর্স থেকে আমি ডেটা কালেক্ট করতে পারছি, তো ইজিলি বিজনেস ডেটাগুলো ইন্টিগ্রেট করা যাচ্ছে, যেটা একটা লিমিটেশন আছে এক্সেলের। So this is one point why Power BI is chosen. Second point is it has large data handling capability. Wait a minute. দাদা বল। দাদা পাওয়ার বিআই তে তাহলে ডেটা অ্যানালিসিস কাফি মানে হয় বলে এটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এক্সেলের দিয়ে। আরেকবার বল, তোর আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে। মানে পাওয়ার বিআই তে ডেটা অ্যানালিসিসটা তাড়াতাড়ি করা যায়, মানে প্রসেসটা তাড়াতাড়ি হয়, এই জন্য হ্যাঁ, একটু বেশি। খুব ইজি। হ্যাঁ, ডেটা অ্যানালিসিস এর প্রসেস খুব ইজি এন্ড কোনো কোড লাগে না, সবথেকে বড় কথা। এর জন্য তো কি এটাকে রিকোয়ার্ড এক্স্যাক্টলি এনিওয়ান ক্যান লার্ন ইট ভেরি ইজিলি। যে কোনো রিকোয়ার্ড টুল ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার, যেগুলো তোর দরকার হবে ডেটা অ্যানালাইজ করার জন্য। লার্জ ডেটা হ্যান্ডলিং কেপেবিলিটি। আচ্ছা স্যার বল। বলছি পাওয়ার বিআইটা কি এক্সেলের মতনই দেখতে? কাইন্ড অফ, অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার বিআই এর দাঁড়া, আমি যদি ইন্টারফেসটা ওপেন করি, এই যে টেবল ভিউ বলে একটা ভিউ আছে, সেটা পুরোটাই এক্সেল এর মতন। ওখানেও এরকম রোজ এন্ড কলাম ওয়াইজ তো ডেটা গুলো আসে, যেখানে আমরা ইজিলি ডেটাটাকে ট্রান্সফর্ম করতে পারি। আমি দেখাবো ট্রান্সফরমেশনস গুলো, আমি দেখাবো। একটু এই স্লাইডটা বলে নি, তারপরেই উইল মুভ অন টু পাওয়ার কোয়েরি। দাদা বলছিলে যে প্রথমেরটায় যে সাপোর্ট মেনি ডেটা সোর্সেস, তার মানে এটা বিভিন্ন ডেটাবেস থেকে এবং ক্লাউড সার্ভিস থেকে নিতে পারে? হ্যাঁ, সব ধরনের। এই দেখ, আচ্ছা, আমি যদি পাওয়ার বিআই এ যে গেট ডেটা বলি, হোম ট্যাবের আন্ডারে আই হ্যাভ এন অপশন কল গেট ডেটা। ইফ আই গো, এইগুলো তো কয়েকটা ডেটা সোর্স এখানে দেয়া আছে, এক্সেল, ডেটা ফ্লো, ডেটাভার্স, সিকুয়েল সার্ভার, ওয়েব, টেক্সট, সিএসভি। If I go to more options, see, you have so many options. File and under a, you can get data from a PDF, from JSON file, from text or CSV, from SharePoint. Then from database, you have so many database options. Then online services. এখানে শেয়ার পয়েন্ট and অনেক অনলাইন সার্ভিসেস আছে। এত সার্ভিস, এত রকম ডেটা সোর্স এক্সেলে সাপোর্ট করে না, যতগুলো পাওয়ার বিআই এ সাপোর্ট করে। অনেক লার্জ স্কেলে, তার মানে তো সেই ডেটাগুলো থাকে অনেক লার্জ স্কেলে থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, Via Google, BigQuery also provides something like this. Then, what will be the is there any difference, like in Power BI, they have any additional options that doesn't have in BigQuery, or both are similar kind of softwares? সরি, তোর লাস্টের পার্টটা কেটে গেল, আরেকবার বল। Do both BigQuery and Power BI have same like similar type of softwares, or both have any kind of differences? BigQuery, obviously it is better than Power BI, but Power BI, or when if we compare with the product quality, Power Query is more preferred.
people prefer Power BI, Power Query more. Although obviously Google Cloud BigQuery, what you're talking about, it meets the business requirements better compared to this Power Query. Okay. Still, maybe you can, if you want to know better, I will suggest you that you contact me personally. Maybe we can have a discussion this over WhatsApp. कौन year tour? First year, CSE. ठीक है, CSE कौन section? CSE D. अच्छा. So you can contact me on WhatsApp. We can have a discussion. Yeah, Because actually, can you tell me your name, or can you ping me in the Hackerspace WhatsApp group so I can contact you personally? okay, I will. What don't नाम की what? Not sure. Saikat Kumar Sardar. अच्छा. Because we are in a hurry to complete this session and there's lots left for covering. Okay, okay. আচ্ছা, কোনটায় গেলাম জানো? Large data handling capability ছিল. আচ্ছা. Then we have similarity with Excel. আচ্ছা. Now, Excel is a powerful tool for writing formulas, as someone was saying just some time before. But similar thing is there in Excel. In Power BI, we have something known as DAX, data analysis expressions, which enables us to write formulas as per our requirement. But again, somewhere Power BI is more advanced compared to these formula writing and expression using. So it is more sought after compared to Excel. It provides rich visualizations. You can see in the Power BI interface, we have so many visualization options. Also, there are, if we go to the get more visuals, here I need to sign in, so I'm not doing that. You can get different ample visualization options, which is not present in Excel. Obviously, more the visualization option, more better will be your dashboard and more effective will be your report. So again, it's one reason it is sought after. After this, we have better deployment options. Power BI offers cloud-based deployment options. So business teams can access dashboards and these reports from anywhere. However, Excel is mostly used in local machines or sometimes via cloud services. It is used, but it is very not that quite often. So inherently, Excel is designed for deployment in case of collaborative business platform. But in case of Power BI, this deployment can be done from any this access. Since deployment is cloud-based, accessing the reports becomes very easy. Then we have this flexible collaboration. Again, the collaboration using Power BI service, as said before, we can easily share our files and share reports with different team members. So again, it makes Power BI very sought after. And last point is shared data set.
শেয়ার্ড ডেটা সেট মানে বলছি আমার সেম ডেটা মডেল কে আমি মাল্টিপল সেম ডেটা মডেলটা ইউজ করে আমি মাল্টিপল রিপোর্ট জেনারেট করতে পারছি। এই নয় যে একটা ডেটা সেট দিয়ে আমি একটা টাইপ অফ রিপোর্টই জেনারেট করলাম, ওই ডেটা সেটটাকে ইউজ করে বা ওইটাকে এমন ভাবে ট্রান্সফর্ম করতে পারবো আমি ডিফারেন্ট টুলস গুলো ইউজ করে যে আই ক্যান প্রিপেয়ার ডিফারেন্ট টাইপস অফ reports and effective dashboards. So one data set is supporting multiple dashboards. Just a minute. দাদা এই ফ্লেক্সিবল কোলাবোরেশন মানেটা কি, মানে অনেকজনকে শেয়ার করা যায় একই ড্যাশবোর্ডটা? আচ্ছা আমাকে যে জিজ্ঞেস করছিল আরেকবার বল। আচ্ছা দাদা বলছি, এই যে ফ্লেক্সিবল কোলাবোরেশন মানেটা কি, মানে একটাই ডেটা সেট কি আমরা অনেকজনকে শেয়ার করতে পারবো? হ্যাঁ, Banshita Das, প্লিজ মিউট yourself, খুব আওয়াজ হচ্ছে। আচ্ছা এবারে আমাকে বল আরেকবার কি বলি ফ্লেক্সিবল কোলাবোরেশন মানে? মানে ওই যে একটাই ড্যাশবোর্ড কি অনেকজনকে আমরা শেয়ার করতে পারবো, তাই তো? হ্যাঁ, আচ্ছা এই যে ড্যাশবোর্ডে যা যা একটা ড্যাশবোর্ড বা একটা রিপোর্ট যতগুলো জেনারেট করছি সেটা মাল্টিপল পার্টনার্স এর সাথে শেয়ার করতে পারবি ইজিলি, again using Power BI service. ওকে। আচ্ছা, so this slide we have discussed before, I guess, data cleaning it. It is just for detecting or correcting or removing inaccurate, incomplete, or any kind of inconsistent data to ensure the quality of data set is maintained and it is accurate and useful for our analysis. এর আন্ডারে এখানে আমরা তিনটে জিনিস কভার করেছি, that is removing duplicacies. Sometimes it happens that your data set contains same duplicate values more than once. এটা আবার পাওয়ার কোয়েরিতে ওপেন করে দেখালে ডেটা সেটটা বুঝতে পারবি যে যখন আমি ওই ডুপ্লিকেট ভ্যালুস গুলো আমার অ্যানালিসিসে থেকে যায় তখন রিপোর্টটা কিরকম ভাবে ভুল আসে। ওই ডুপ্লিকেট ভ্যালুস গুলো রিমুভ করলে তবেই আমার ডেটা সেটটা অ্যাকিউরেট হবে। Again, handling missing values means just removing those missing values or maybe substituting those missing values with something. For example, maybe consider আমার একটা কলাম আছে যার নিউমারিক ডেটা টাইপ আছে। এইবারে ওই নিউমারিক ডেটা টাইপের মধ্যে কিছু কলাম রয়ে গেছে যেগুলো কিছু নেই, ব্ল্যাঙ্ক, ভয়েড কলাম, সরি ভয়েড রো বা ভয়েড সেলস। এবারে ওই ভয়েড সেলগুলোকে যদি আমি রিমুভ করে দিই রো ওয়াইজ, তাহলে আমার পুরো ডেটাটা হয় লস হয়ে যাচ্ছে, অথবা ওই ভয়েড সেলস গুলোকে রেখে দিলে আমার রিপোর্টটা ওই মিসিং ভ্যালুস গুলোর জন্য একটু ফল্টি আসছে। তো ওটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য সামটাইমস উই ডু দ্যাট, we substitute those values with 0. Since it is we are considering numeric data type, আমরা ওটাকে 0 দিয়ে সাবস্টিটিউট করে দেব। So that is what we mean by handling missing values. দাদা কিসের Maybe মধ্যে অনেক সময় হয়, সাবস্টিটিউট করি? সরি মানে হ্যাঁ কি বল। সাবস্টিটিউট করি শুনতে পেলাম না। ধর তোর একটা কলাম আছে, তার নিউমারিক ডেটা টাইপ আছে মানে নাম্বারস কলামটায়।
এইবারে কিছু সেলস আমার ব্ল্যাঙ্ক আছে, এবারে ওই সেলের করসপন্ডিং যে রোজ গুলো যদি আমি রিমুভ করে দিই আমার ডেটা লস হচ্ছে, অর যদি সেলস গুলো আমি ব্ল্যাঙ্ক হিসেবে রেখেই অ্যানালিসিসটা করি সেক্ষেত্রে অ্যানালিসিসটা ফল্টি আসার চান্স আছে। সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমি করছি কি, ওই যে মিসিং সেলস গুলো রয়েছে ওটাকে ডিফল্ট সাপোজ আমি 0 সেট করেছি, তো ওই ডিফল্ট 0 দিয়ে ওগুলো সাবস্টিটিউটেড হয়ে গেল। অর সামটাইমস হতে পারে কোনো অ্যাভারেজ ভ্যালু আমি কনসিডার করেছি, ওই অ্যাভারেজ ভ্যালুটা দিয়ে ওই মিসিং সেলস গুলো সাবস্টিটিউটেড হয়ে গেল, তাহলে আমার ওই মিসিং ভ্যালুটা থেকে ফল্টি রিপোর্ট আসার চান্স থাকছে না। ও মানে ডেটার উপর ডিপেন্ড করছে যে মানে অ্যাভারেজ নেওয়া হবে কি জিরো বসানো হবে, মানে ওটা হ্যাঁ ডেটার। মানে সেটা এবার ডিপেন্ডস আপন হোয়াট কাইন্ড অফ ডেটা সেট ইউ আর ইউজিং বা কি তুই করতে চাইছিস। ওকে। অ্যান্ড ফরম্যাটিং কলামস এর আন্ডারে বিভিন্ন কলাম অপারেশনস গুলো আসে যেগুলো আমরা পাওয়ার কোয়ারিতে দেখবো। আচ্ছা, now comes the topic we want to discuss more. So before going to Power Query, let's quickly go and have a look of the Power BI interface. আচ্ছা, so যখন Power BI টা ওপেন করবে, this is the desktop interface Power BI এর। Now under Home tab, here is the report view. Report view এর কি হয়, আমি কারেন্টলি এখন রিপোর্ট ভিউটাই ওপেন করে রেখেছি। আমরা ডেটা সেটটাকে লোড করে এখানে আমরা নিজেদের ভিজুয়ালাইজেশন যে এটা তৈরি হয় কি বলে যেন ড্যাশবোর্ডটা, এটা এই রিপোর্ট ভিউতে আসে। এই পেজটা আমরা দেখতে পাই নিজেদের ড্যাশবোর্ডটাকে। উই হ্যাভ দ্য টেবল ভিউ, যেখানে আমি কোনো ডেটা যেই আমি সোর্স থেকে নেব, টেবল ভিউয়ে সেই ডেটাটা এক্সেল এর মতোই শো করা হবে। জাস্ট আ মিনিট। Okay, now under this, if I go to get data, এটাতে দেখালাম কি কি ধরনের ইয়েগুলো আছে, ডেটা সোর্সেস গুলো আছে। একটু কয়েকটা এক্সপ্লেন করে দিই। Under file, we have Excel workbook, we have text or CSV, এগুলো তো নর্মাল টেক্সট ফাইল, CSV ফাইল, XML ফাইল, JSON ফাইল। XML ফাইল কি করে, XML ফাইল contains data in hierarchical format. কোনো ডেটা হায়ারার্কিতে আছে, সেই হায়ারার্কি ফরম্যাটে কোনো ডেটা আছে, সেইগুলো সেই ধরনের ডেটা আমাদের XML ফাইলে স্টোর হয়। Again, JSON ফাইল জেনারেলি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনস থেকে আমরা ডেটা ইম্পোর্ট করি। PDF তো এভরিওয়ান নোজ। আচ্ছা, প্যারা, then we have Parquet. What is Parquet? Parquet-এ কি হয়, ডেটা গুলো কলাম ফরম্যাটে স্টোর হয়। It is mainly a columnar storage file format. Large data store করার জন্য ইউজ হয় Parquet, and SharePoint folder. Okay, database. Database there is a huge number of options. We have SQL Server database. SQL Server database টা কি করবে, এটা মাইক্রোসফট সিকুয়েল সার্ভারে ডেটাবেসে কানেক্ট করবে পাওয়ার বিআই কে, করে সেখান থেকে ডেটাটাকে রিট্রিভ করবে। দিস ইজ MS Access database. MS Access database এর সাথে আগেন পাওয়ার বিআই কানেক্ট করবে, করে সেখান থেকে ডেটাবেসটা নেবে, ডেটাটা নেবে। Then similar is Oracle database, Azure database. After this, we have these Microsoft Fabric.
Microsoft Fabricটা we are not using right now. Power Platform. Power Platform, again, you have this Power BI data flow, Dataverse. এগুলো different options. Power BI data flow তে কি হয়? It connects to data flows in Power BI. মানে কি? মানে it is basically a collection of data transformations which are reusable. Reusable data, transformed data, like continuously reused করা যায় using Power BI data flow. Then we have Dataverse. You have online services. Online services থেকে Google Analytics আছে, SharePoint আছে, এগুলো থেকে ডেটা পাওয়া যায়। After this, now we have this OnLake Data Hub. আচ্ছা, এই OnLake Data Hubটা কি? OnLake Data Hub কি করে? It is basically designed to simplify data integration, storage and sharing across different data environments, maybe particularly in case of cloud-based analytics or big data ecosystems. অত ডিটেলে এখন যাচ্ছি না। মানে ডেটা হাবটা কি ওই বেসিক্যালি ইন্টিগ্রেট করার জন্য কাজে আসে বিভিন্ন ডেটাবেসে ডেটা থেকে? হ্যাঁ, আচ্ছা, বিভিন্ন ডেটাবেস থেকে ডেটা নিতেই, এইগুলো ডেটা ইন্টিগ্রেট করতেই কাজে আসে। যা যা আছে এখানে সবই তাই কাজ, সেই কাজেই আসে। এন্টার ডেটা, ম্যানুয়ালি ডেটা এন্টার করতে পারবি। After that, we have the most important option, that is transform data. এই ডেটা ট্রান্সফর্ম অপশনটা কি করে? আমার পাওয়ার কোয়েরি এডিটরে ডেটাটাকে ওপেন করে, যেখানে আমি আমার সমস্ত ট্রান্সফরমেশনস গুলো করতে পারি। ওটা দেখাচ্ছি। After that, under insert we have new visual. এখান থেকে your required type of visual you can just click and add what kind of visual you want. Then you can add text box. We have options for more visuals and add visuals from different sources. এবারে যদি একটা তোর কাছে রিপোর্ট থাকে, আচ্ছা ওটার আগে আসছি টু দিস ক্যালকুলেশন পোর্শন। না, আন্ডার ক্যালকুলেশনস এখানে আমার কাছে যেহেতু ডেটাবেসটা নেওয়া নেই, এগুলো শো করছে ইয়েতে। নিউ মেজার এন্ড কুইক মেজার আন্ডার ক্যালকুলেশনস উই হ্যাভ। এই নিউ মেজার আর কুইক মেজারের মধ্যে হালকা একটু ডিফারেন্স আছে। নিউ মেজারটা কি করছে? ইট ইজ ইউজড ফর কাস্টম ক্যালকুলেশন। ওই যে ড্যাক্স বলেছি, ডেটা অ্যানালিসিস এক্সপ্রেশন, সেই ড্যাক্সে আমি ফর্মুলা লিখে আমার দরকার মতো আমি ক্যালকুলেশন তৈরি করতে পারবো। করে I can control the calculation logic. I can write complex formulas. On the basis of that, I can design my calculation whatever is required. Quick measure is also similar to what new measure is doing, but quick measure difference ta kothay? It is a pre-built application যেখানে কমন ক্যালকুলেশন গুলো খুব ইজিলি করা যাচ্ছে। এখানে ড্যাক্স মেথডে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই হচ্ছে না। নিউ মেজারে আমাকে যেগুলো বেসিক ক্যালকুলেশন তার জন্য ফর্মুলা লিখতে হচ্ছে, বাট কুইক মেজার দিয়ে যখন আমি করছি আমাকে আর কোনো ফর্মুলা লিখতে হচ্ছে না। যেগুলো বেসিক ক্যালকুলেশন সেগুলো উইদাউট রাইটিং এনি ড্যাক্স ম্যানুয়ালি আমি ওগুলো করতে পারবো। দিস ইজ জাস্ট দ্য প্লেন ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু। যদি ইউজ কেসে বলি, আমরা নিউ মেজারকে কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন ইউজ করি, যেখানে আমার
ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড ফর্মুলাস কাজ করে না, সেখানে আমাদেরকে ম্যানুয়ালি ফর্মুলাটা লিখতে হয়। কিন্তু কুইক মেজার আমরা সেগুলোর জন্য আর ইউজ করবো না, কারণ কুইক মেজারে ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড ফর্মুলাস আর অলরেডি গিভেন, তো সেইখানে আমরা ড্যাক্সটাকে অ্যাভয়েড করে কুইক মেজারটা ইউজ করবো। Now, তোর কাছে যদি if you have a data which is transformed and you have your report generated, you can just simply go to publish and share your data with whom you want to share or where you want to publish. Now, এবারে যদি insert ট্যাবটায় দেখি, এগুলো তো আগের ইয়েতেও ছিল, you can add visuals, you can add pages. I am coming to AI visuals. AI visual কি করে? It allows us to incorporate advanced analytics and machine learning in our data report. AI visual এর আন্ডারে এই ভিজুয়াল আমরা যদি AI visuals এর যে টুলস গুলো আছে সেগুলো ইউজ করি, we can get deeper insights into our data and we can identify better patterns. যেমন কি ইনফ্লুয়েন্সার, যেটা এটার পারপাস হচ্ছে to identify variables that most influence a particular outcome. Suppose আমার ডেটা সেটে আমি কোনো একটা এমন ট্রেন্ড খুঁজতে চাইছি যেটা সব থেকে বেশি আমার বিজনেসের ইনসাইটটা দিচ্ছে কোনো একটা কলামে। এবারে সেই কলামটাকে কোন ফ্যাক্টরটা ইনফ্লুয়েন্স করছে সব থেকে বেশি, সেটা আমি কি ইনফ্লুয়েন্সারের থ্রু পাবো। Then we have decomposition tree. Decomposition tree কি করবে? আমার একটা মেট্রিক মানে ফর এক্সাম্পল সেলস বা প্রফিট, এইগুলোকে হায়ারার্কিক্যালি ব্রেকডাউন করবে। আমার যে সেলস হচ্ছে আজকের বিজনেসে, তাকে কোন কোন ফ্যাক্টর কন্ট্রিবিউট করছে ওই সেলসে, সেইগুলোকে হায়ারার্কিক্যালি ব্রেক করবে, করে আমাকে প্যাটার্ন গুলোকে ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে হেল্প করবে। Then we have this Q&A visual, this one. দাদা ইনফ্লুয়েন্সেসটা আরেকবার বোঝাবে? হ্যাঁ বল। কি ইনফ্লুয়েন্সেসটাকে আরেকবার বোঝাবে? আচ্ছা, কি ইনফ্লুয়েন্সারটা কি করছে, আমার ধর বিজনেসের কোনো একটা ফ্যাক্টর বা কোনো একটা ভেরিয়েবল মোস্ট ইনফ্লুয়েন্স করছে কোনো একটা পার্টিকুলার ফ্যাক্টরকে। ফর এক্সাম্পল সেলস, যদি আমি ধরি একটা মেট্রিক বা একটা আউটকাম হিসেবে সেলস ধরলাম, এবারে সেইটাকে কোন ফ্যাক্টরটা সব থেকে বেশি ইনফ্লুয়েন্স করছে সেইটা আমি পাবো কি ইনফ্লুয়েন্সার্স দিয়ে। নামটাই লিটারাল সেন্সেই বোঝা যাচ্ছে, ইনফ্লুয়েন্সারটা হচ্ছে। বোঝা গেছে? ঠিক আছে, মানে যে মেন ফ্যাক্টরটা যেটা দিয়ে মানে ডিসিশনটা নেওয়া হ্যাঁ। যাবে, সেই মেন ফ্যাক্টরটা নিয়ে একটা মানে প্রেজেন্টেশন তৈরি করবে, তাই না? এক্স্যাক্টলি, আমার সেলস কে কোন ফ্যাক্টরটা সব থেকে বেশি ইনফ্লুয়েন্স করছে, করে সেটার রেটটাকে কন্ট্রোল করছে, সেইটা আমি বুঝতে পারছি কি ইনফ্লুয়েন্সার এআই ভিজুয়াল ইউজ করে। এবারে সাপোজ এই সেলসটাকেই যদি আমি কনসিডার করি, এই সেলসটার কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টরসে কে কে আছে থ্রু আউট, সেইটা আমি ডিকম্পোজিশন ট্রি ভিজুয়ালটা ইউজ করলে পাবো। And then we have narrative visual. Narrative visual কি করে, it just literally সেন্সেই বোঝা যাচ্ছে যে it generates text summaries. এই যে কি ইনসাইটস গুলো আমরা পেলাম বা ট্রেন্ডস গুলো পেলাম রিপোর্টে, তার একটা টেক্সট সামারি জেনারেট করে দেবে ইজিলি, সেটা ন্যারেটিভের কাজ। দাদা আরেকবার বলবেন ন্যারেটিভটা? এই ধর তুই কি তোর পুরো যা নিজের রিপোর্টটা পেলি, ভিজুয়ালাইজেশন করলি, নিজের ডেটার মধ্যে ট্রেন্ডস গুলো আইডেন্টিফাই করলি,
সেইটাকে ইজিলি একটা টেক্সট সামারি তার জেনারেট করে দেবে, যেটা তুই রিপোর্ট ফর্মে ইউজ করতে পারবি। সেটা ন্যারেটিভ দিয়ে করা যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, বোঝা গেছে? মানে টেক্সটটা কি ওটা নিজেই জেনারেট করে দেবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ওটাই তো, টেক্সট জেনারেট করবে। আচ্ছা, এই অবধি কারোর বুঝতে অসুবিধা আছে? না না। আচ্ছা, এরপরে আসছি পাওয়ার প্ল্যাটফর্মে। পাওয়ার প্ল্যাটফর্মের কাজটা কি? এই যে পাওয়ার প্ল্যাটফর্মের যে তিনটে পার্ট আছে, পাজিনেটেড রিপোর্ট, পাওয়ার অ্যাপ অ্যান্ড পাওয়ার অটোমেট। পাওয়ার অ্যাপের মেন পারপাস হচ্ছে it is a platform which will allow us to build applications with zero code. যেমন for example, it helps users create mobile or web pages to solve some specific business need without any development knowledge. দাদা কোনো ডেভেলপ বল। দাদা বলছে তুমি কি কোনো পিপিটি শেয়ার করছো, কারণ ওটা দেখাচ্ছে না। না, আমি ইয়েটা শেয়ার করছি, কি বলে জানো, পাওয়ার বিআই এর ইন্টারফেস। পাওয়ার বিআই ওটা দেখা আচ্ছা যাচ্ছে আচ্ছা, তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, okay. ওটাই দেখাচ্ছে, পিপিটি পরে আসছে। আচ্ছা, পাওয়ার অ্যাপের থ্রু আমি কি করতে পারছি, আমার বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কোনো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, কোনো মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন একজন বিজনেস ইন্ডিভিজুয়াল উইদাউট 0 লাইন অফ কোড লিখে ডেভেলপ করতে পারবে। ফর এক্সাম্পল, যদি একটা এক্সাম্পল দিই, সাপোজ ধরে নে একটা HR টিম আছে কোম্পানি, সে তৈরি করতে চাইছে একটা এমপ্লয় অনবোর্ডিং অ্যাপ, যেটা এমপ্লয় হায়ারিং প্রসেস, এমপ্লয় ম্যানেজমেন্ট, এই সব কিছুকে সেটা কেটার করবে এবং ইন্টারনাল সিস্টেম গুলোর সাথে কানেক্ট করবে, লাইক মেইলিং সিস্টেম, যে তোমার যে এমপ্লয়ি আছে তাকে কোনো কাজ দেওয়া হয়েছে সেটা তার থ্রু মেল যাচ্ছে, বা কোনো ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ হচ্ছে। এইগুলো তৈরি করার জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছে HR টিম। এবার HR টিম কোনো, তার মধ্যে কোনো ডেভেলপমেন্টের লোক নেই, নো ওয়ান নোজ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, সে কিন্তু পাওয়ার অ্যাপস দিয়ে সেটা তৈরি করতে পারে। Next we have Power Automate. Power Automate just আমাদের ওয়ার্ক ফ্লোটাকে অটোমেট করে। কোনো সাপোজ একটা রিপিটেটিভ টাস্ক আছে আমার, আমি ওটাকে কন্টিনিউয়াসলি করব বা সেটাকে প্রসেস করব। ফর এক্সাম্পল, মেলিং সিস্টেম আমার কন্টিনিউয়াসলি, সাপোজ তোরা যতজন আছিস পাওয়ার বিআই এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছিস, এবার তোদের কাছে মেল যাবে যে MS টিমস এর কোডটা দেয়া হবে এবং এই কোডে পরের দিন জয়েন করতে হবে। সেইটা কি একজন কন্টিনিউয়াসলি বসে পর মেল করবে? করবে না। সে কি করবে, সে পাওয়ার অটোমেট ইউজ করলে মেবি প্রতি 15 to 20 মিনিটস অন্তর 10 জনকে মেলটা যাচ্ছে পরপর। সে পুরো লিস্ট দিয়ে দিয়েছে কার কার কাছে মেল যাবে, ডেটা সেট তার কাছে যা শিটে ছিল ডেটাটা দিয়ে দিল এবং পাওয়ার অটোমেটে সে টাইম সেট করে দিল। ওই টাইম স্প্যানের অন্তরে পরপর সিরিয়াল ওয়াইজ মেলগুলো যেতে থাকবে। এটাই হচ্ছে পাওয়ার অটোমেটের কাজ। একটাই কাজ রিপিটেটিভলি বারবার ম্যানুয়ালি করার থেকে ইট ইজ জাস্ট বিং অটোমেটেড। এটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ দাদা বুঝেছি। আচ্ছা, আর যেটা আছে প্যাজিনেটেড রিপোর্ট, এই প্যাজিনেটেড রিপোর্টটা হচ্ছে ইট ইজ, ধর আমাদের ইনভয়েস যে দেয়া হয় দোকানে,
ওইটা কি ফরম্যাটে আসে, ওটা এমন একটা ফরম্যাটে থাকে যে মাল্টিপল পেজেসে ওটাকে ইজিলি আমি পিডিএফ এ প্রিন্ট আউট নিতে পারি। তো আমার এই প্যাজিনেটেড রিপোর্ট অপশন দিয়ে আমি নিজের এই যে রিপোর্ট বা ড্যাশবোর্ডটা ক্রিয়েট করছি, এটাকে একটা প্রিন্টেবল ফরম্যাটে আমি নিয়ে আসতে পারবো, যেটা ইজিলি পিডিএফ ফরম্যাটে আমি প্রিন্ট করতে পারবো। সেটা হচ্ছে আমার প্যাজিনেটেড রিপোর্টের কাজ। So it actually helps the report to be formatted to fit well across multiple pages, and it precisely controls the layout, size, and the content. বোঝা গেছে? মানে ওই যে ড্যাশবোর্ডটাকে পিডিএফ ফরম্যাটে নিয়ে আসতে পারে, তাই তো? হ্যাঁ, যেরকম ধর দোকানের ইনভয়েস দেয়, একটা লম্বা একটা ফরম্যাটে থাকে, প্রপারলি ওটা পিডিএফ এ প্রিন্ট করে নেওয়া যায়। ওই একই জিনিস এখানে প্যাজিনেটেড রিপোর্টের অপশনটায় গিয়ে করা যায়। তুই যা রিপোর্ট বানালি, মানে যা যেরকম ড্যাশবোর্ডটা ক্রিয়েট করলি, হ্যাঁ, আচ্ছা। বল। মানে যেরকম আমরা অ্যামাজন থেকে কোনো জিনিস কিনলাম, তো সেখান থেকে ইমেল আসে, একটা ইনভয়েসের ইমেল যে এই জিনিসটা কিনলাম এত দাম, হ্যাঁ, আর পুরো ইনভয়েস সেটাকে একটা পিডিএফ ফর্মে দেওয়া হুম, থাকে, সেটাকে আমি নিতে পারি। তো যে পিডিএফ ফর্মে যে ইনভয়েসটা তৈরি হুম, হলো, এটা অবশ্যই বিআই এর প্যাজিনেটেড রিপোর্ট থেকে তৈরি হতে পারে, তাই না? মেবি বিআই ইউজ করে তৈরি করে তার কোনো মানে নেই। না, আমি আমাদের বলছি এখানে ড্যাশবোর্ড, আমি হ্যাঁ, এক্সাম্পলই বললাম যে প্যাজিনেটেড রিপোর্ট দিয়ে সেরকম ভাবে এক্সাম্পল কনসিডার করতেই পারি যে আমার এরকম একটা রিপোর্ট আছে, আমি ওটাকে পিডিএফ ফরম্যাটে নিতে চাইছি, তখন আমি প্যাজিনেটেড রিপোর্ট অপশনটা ইউজ করতে পারি। হুম, ঠিক আছে। আচ্ছা, মডেলিং ভিউ অ্যান্ড অল দিস আই এম নট গোয়িং টুডে, এগুলো পরের দিনের টপিক। যেটা আজকে দেখাবো is Power Query and formatting. Going back to my slide, Power Query editor, most important topic. Power Query editor use না করে কোনো রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব নয়, because every data that every business organization comes across is a raw data full of missing values and everything. So Power Query editor, it is a data transformation and a preparation tool in Power BI, Excel এও থাকে, বাকি মাইক্রোসফট প্রোডাক্টসেও থাকে। এটা দিয়ে আমরা কি করছি? We can collect data from different sources, clean, transform, shape data. Shaping of data মানে হচ্ছে আমি আমার ডেটার কলাম গুলোকে এন্ড রোজ গুলোকে এমন ভাবে রিঅর্ডার করব বা রিঅ্যারেঞ্জ করব যাতে সেটা আমার ভিজুয়ালাইজেশনের সাথে বেটার অ্যালাইন হয়। আমি হয়তো এমন ভাবে কিছু চেঞ্জেস করলাম যে আমি বেটার ভিজুয়ালাইজেশন পেলাম ওটা থেকে, সেটা ইজ রিশেপিং। And finally I can load it in the data model for analysis and visualization. It provides a user-friendly interface for performing data transformation without zero line of code. Power BI throughout is zero line of code. And বলার কিছু নেই। আচ্ছা, আজকে আমরা যে ইয়েগুলো দেখবো, বেসিক ট্রান্সফরমেশন টেকনিকস গুলো, এই কটা টেকনিক আমরা আজকে করব। That is removing unwanted column. Yeah, I have a question. বল। Can't we just run a SQL query in Power BI? Yes, you can. Oh, okay. আচ্ছা, নাও আমি আমার ডেটা সেটটাকে ইম্পোর্ট করছি। Wait, it is a CSV file if I remember properly. We call this format.
Right, yes. Yes, this one. ওকে, তো আমি যখন আমার ডেটাটাকে সেটটাকে নিচ্ছি, এবারে I am given two options, load and transform. লোড করলে আমার ডেটা সেটটা ডিরেক্টলি লোড হয়ে যাবে টেবল ভিউতে, আর যদি আমি ট্রান্সফর্ম ডেটা করি আমার ডেটা সেটটা একদম ডিরেক্টলি পাওয়ার কোয়ারি এডিটরে ওপেন হবে, যেখানে আমি ট্রান্সফরমেশন করে ডেটাটাকে সেভ করতে পারবো। আমি আগে লোড করছি। It will take some time. Trying to join. Okay. Now if I go to the table view, this is my entire data set. All the columns and all the rows. Going back to the report view, I am going to transform data and open it in Power Query Editor. This is the Power Query Editor interface. Now, every column, the top left, এই যে values গুলো দেয়া আছে, these are the data types. For income, see the values in the cells are all in decimal. So we have decimal number as the default data type assigned. Again, for these যেখানে numeric data type আছে, we have numbers, whole numbers to be precise. These are all whole number data types. Whole number. And for payment type, we have string data, ABC. এছাড়া we have date. কোনো সময় থাকে ডেটাতে, ডেটা সেটে অনেক সময় ডেট টাইম যেগুলো দেয়া থাকে ওগুলোকে না টেক্সট ডেটা হিসেবে ডিফল্ট অ্যাসাইন করে দেয়। ওটাকে টেক্সট ডেটা অ্যাসাইন করলে ইট ইজ রং, তখন আমাদেরকে ওটাকে চেঞ্জ করতে হয় টু ডেট অ্যান্ড টাইম, যাতে ওটা প্রপারলি ওরকম রিড হয়। ওকে, সো দাদা বুঝলাম ফার্স্ট না, এবি তে মানে এবি এসি এগুলোতে আছে, তারপর কি আমরা মানে এটা কি ভুল, মানে রিটার্ন টাইমে নিয়ে আসতে হবে? না, ধর আমি বলছি তোর ডেট অ্যান্ড টাইমে ডেটের একটা কলাম আছে, এবারে সেইটা হয়তো বাই ডিফল্ট বা কোনোভাবে ভুল ওটা অ্যাসাইন করা হয়েছে অ্যাজ টেক্সট ডেটা, তখন ওইটাকে ইউ ওয়ন্ট চুজ ইট অ্যাজ আ হোল নাম্বার, বিকজ ডেট টাইম ওগুলো হোল নাম্বারে যায় না, অলদো ওখানে নাম্বারস আছে। ওটার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেটা টাইপ হবে ডেট, যদি টাইম একসাথে থাকে ডেট টাইম, যদি সেপারেটেড থাকে তখন ডেট টাইম আলাদা আলাদা করে চুজ করতে হয়। ইউ ক্যান অলসো চুজ ইউর টাইম জোন ফ্রম হিয়ার। আচ্ছা, যদি কোনো সেপারেট টাইম ডিফারেন্ট টাইম জোনে থাকে সেখান থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইম জোনটা চুজ করে ডেট টাইমের ডেটা টাইপটা সেট করতে হয়। বেশ বেশ ঠিক আছে। আচ্ছা, এক্সকিউজ মি, ফার্স্ট উই উইল বি ডুইং, একটা হ্যাঁ কেউ এন্টার কিছু করবে। এখনো এন্টার করছে, এখন না আর না, দরকার পাওয়ার নেই। কাট হয়েছিল। ও আচ্ছা, okay, কোথায় ওপেন করেছেন? Okay, this one. Okay, first one we are doing removing unwanted column. For example, let's consider this one. এই একটা কলাম আমার দরকার নেই। আচ্ছা, wait a minute. Just put of column profile. এই কলামটা দরকার নেই। I can just simply go to home. There is an option for remove column. Either I can remove the column directly from here, or I can right click and remove the column. Now there are two options under it. If I click on remove column, it will remove the specific selected column. And see, it is easily removed. Or another thing that we can do,
is maybe I want to keep these two columns and remove the rest. I don't need the others. There's another option for remove other columns. All columns except the two selected ones get removed. One very good thing about Power Query Editor is that all your steps are continuously recorded over here. So if you want to undo any step, you can just go and click this red cross. The previous step will be undone and you will get back to the data set as it was. So আমি এটা প্রথমে ফিরে এসেছি। আচ্ছা, সাপোজ আমার মনে হলো যে পরপর আমি এখানে ফার্স্ট 3-4টে কলাম আমি রিমুভ করতে চাই। So I can easily do it by pressing the control key and selecting the columns. This is one method. Another method I can do, for example, আমি চাইছি column 1 এর থেকে till this one or velocity 24 hours এই কলামগুলো রিমুভ করব। এবার এতগুলো কলাম কি আমি পরপর সিলেক্ট করব? সেটা অ্যাভয়েড করার জন্য আই ক্লিক in the first column যেটাকে আমি রিমুভ করতে চাই। I will press shift and click the column যেখানে আমি end করতে চাই। তাহলে কি হবে, যতগুলো কলাম আমি পরপর সিলেক্ট করতে চাই সবকটা একসাথে সিলেক্টেড হয়ে যাবে। And I can just go and remove these columns as per my requirement. Remove column বোঝা গেছে? মানে যেটা ক্লিক করে যেটা আমি ডিলিট করতে চাই সেটা নিয়ে যতটা পর্যন্ত এন্ড করতে চাই সেটা পর্যন্ত ক্লিক করে ডিলিট করতে, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে তোর একসাথে পরপর সাইমালটেনিয়াসলি কলামস গুলো সিলেক্টেড হয়ে যাবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, next we have renaming columns. Renaming columns is very easy, nothing to say about it. Just click on the column header. You right click, there's an option for rename. You can rename your column from here, or what you can do, you can click the column header, go to transform. Here you have an option for renaming column under any column. You can rename your column name as per your requirement. অনেক সময় হয়, for example, this one, zip count 4W. It doesn't make any sense. God knows what it is. So to make it more relatable, you can give a proper name to it. তখন this is when renaming columns becomes necessary. Next we have removing duplicacies. That is, we want to remove duplicate values. For example, let me take this one. এই কলামটা সিলেক্ট করে আমি একবার ভিউতে যাচ্ছি, গিয়ে আমি কলামের প্রোফাইলটাকে ভিউ করব। আমি কলাম প্রোফাইলটা যেই ভিউ করছি, এই যে -1 ভ্যালুটা, এটা 65% আছে, মানে 65% of the values are -1, so there are repeating -1. 10 is 1%, these are 1%. Maybe let's take some other column. Let's take this one. Yes, this is good. For example, the value 5 under current address months count, it is 3% of the total percentage of values that are occurring. The value 7 has occurred 21 times, 2% of the total. There are missing duplicate values that are occurring more than once. I want to remove these. I will simply right click. There is an option for remove duplicacies. তাহলে কি হবে, আমার ডুপ্লিকেট ভ্যালুস গুলো সব রিমুভড হয়ে যাবে। এইবারে যদি আমি কলাম প্রোফাইলটা ওপেন করি, সব ভ্যালুস গুলো ইভেন, every value is assigned to 1% or less. তার মানে কোনো ডুপ্লিকেট ভ্যালু নেই, সমস্ত ডুপ্লিকেট ভ্যালু গুলো রিমুভ হয়ে গেছে আমার।
ডুপ্লিকেট ভ্যালু আছে কি নেই সেটা কলাম প্রোফাইলের থেকে খুব ইজিলি চেক করা যায়। বোঝা গেছে? আচ্ছা, রিমুভ ডুপ্লিকেসিস যেখানে সেটা আমরা কলাম হেডারে রাইট ক্লিক করে পেলাম না? হ্যাঁ, তুই কলাম হেডারেও রাইট ক্লিক করে পেতে পারিস, ট্রান্সফর্মেও ইউ ক্যান রিমুভ this replace values. আমি এখানে অপশনটা দেখতে পাচ্ছি না। দাদা একটু রিমুভ ডুপ্লিকেসিটা একটু বললে ভালো হয়। আচ্ছা, রিমুভ ডুপ্লিকেসিসটা আমি আরেকবার আন্ডু করে দেখাচ্ছি। সাপোজ এই কলামটায় যদি দেখিস, তোর এই যে 5 ভ্যালুটা, এই 5টা কতবার এসছে? 30 টাইমস, which is 3% of the total number of values which are there. তার মানে বাট এটা রিপিট তো হয়েছে, নালে এই যে গ্রাফের ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখাচ্ছে আনইভেন, তার মানে কি 5টা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ টাইমস রিপিট হয়েছে বলে ওটা সব থেকে বেশি আছে। 7টা 2% আছে, 21 বার রিপিট হয়েছে। 1 ভ্যালুটাও 2%, 20 বার রিপিট হয়েছে। তো এই যে ভ্যালুস গুলো রিপিট হচ্ছে, তার মানে কি এইগুলো ডুপ্লিকেট ভ্যালু। আমার এই ভ্যালুটা ধরে নিলাম এগুলো ডুপ্লিকেট ভ্যালু, আমার দরকার নেই অ্যানালিসিসে, আমি তখন এগুলোকে রিমুভ করব। রিমুভ করার জন্য আমি গিয়ে এখানে একটা অপশন আছে রিমুভ ডুপ্লিকেসিস, করলে আমার ডুপ্লিকেট ভ্যালুস গুলো সমস্ত রিমুভ হবে। এবারে যদি আমি কলাম প্রোফাইলটা ভিউ করি, সমস্ত ভ্যালুগুলো ইভেন হয়ে গেছে। এই যে 7টা আগের বার ভিউ করেছিলাম, as far I remember it was 2%, 21 ছিল, সেটা 1 টাইম হয়ে গেছে। এটা আর লেস দ্যান 1%, সো এটা রিপিট করছেন, একবারই অকার করছে থ্রু আউট কলামের মধ্যে। তো আমি ডুপ্লিকেট ভ্যালুস গুলো রিমুভ করেছি, আর ডুপ্লিকেট ভ্যালু আছে কি নেই সেটা আমি আমার কলাম প্রোফাইলের থেকে ভিউ করতে পারবো ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখে। বুঝেছিস? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, নাও উই হ্যাভ মার্জিং কলামস। অনেক সময় হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল আমি বলছি নাম, এমন একটা ডেটা সেট আছে যেখানে নেমটা ফার্স্ট নেম অ্যান্ড সারনেম দুটো ভাগে ভাগ করে নেওয়া আছে, অ্যান্ড দুটো কলাম দেওয়া আছে। আমার ওটার প্রয়োজন নেই, আমি ওটাকে মার্জ করে দেব, অ্যান্ড আই উইল কিপ নেম অ্যাজ এ সিঙ্গেল কলাম। সেটা আমি কি করে করব? ফর এক্সাম্পল, let me take these two columns, payment type and zip count. I'll click these two, select these two columns, and under transform I have the option of merge columns. আমি ওখান থেকেও করতে পারি, or I can right click and merge the columns. আমি যেই merge column অপশনটা ক্লিক করব, আমার একটা পপআপ আসবে যেখানে আমাকে সেপারেটর আর কলাম নেমটা চাইবে। এইবারে সেপারেটর যদি আমি নান রাখি, হবে কি আমার দুটো কলামের প্রত্যেকটা রোয়ে যে সেলে ভ্যালুস গুলো আছে সেগুলো পাশাপাশি কনক্যাটিনেটেড হয়ে যাবে, জাস্ট পাশাপাশি বসে যাবে, নো স্পেস, নাথিং ইন বিটুইন। অবভিয়াসলি যদি দুটো নেম কলাম থাকে, তার নামটা যদি পাশাপাশি কনক্যাটিনেট হয়ে যায়, ইট উইল লুক ভেরি ব্যাড। সো উই ক্যান ভেরি ওয়েল অ্যাসাইন সাম কাইন্ড অফ এ সেপারেটর অফ আওয়ার চয়েস। এখানে অনেক কটা সেপারেটর দেওয়া আছে, কলাম, কমা, এইগুলো ছাড়াও there is an option for custom separator. If we go to custom separator, we can add a separator of our choice. For example, I'm adding underscore as my custom separator, and column name ta ami suppose merged rakhi. I'm not changing, I'm keeping it as default. This is my merged cell. আগের দুটো আলাদা আলাদা সেল ছিল, তাদের ভ্যালুস গুলো ডিফারেন্ট ছিল,
এইবারে মাঝে একটা আন্ডারস্কোর সেপারেটর দিয়ে দুটো ভ্যালু কনক্যাটিনেট হয়ে গেছে। বোঝা গেছে? ওই একই মার্জটাই একই টেবিলটা আছে যেটা তুমি মার্জ করেছিলে? হ্যাঁ, টেবিলটা সেম আছে, জাস্ট দুটো হুম। কলাম একটা কলাম হয়ে গেছে। হ্যাঁ। আমি এবার এই দুটো কলামকে আবার সেপারেটও করে দিতে পারি। আমার এখানে একটা অপশন আছে টু স্প্লিট কলাম। আমি এখানে মার্জড কলামটা যেই সিলেক্ট করব, আই এম গিভেন অ্যান অপশন টু স্প্লিট দ্য কলাম। এখানে স্প্লিটিং কলামস এর ডিফারেন্ট অপশনস আছে বাই নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স। নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স এ আমি যদি যাই, আমি স্পেসিফাইড লেন্থ ওয়াইজ আমার এক একটা সেলের ভ্যালুকে আমি ফ্র্যাগমেন্টেড করতে পারি, সেপারেট করতে পারি, বা পজিশন ওয়াইজ কোন পজিশনে আমি সেপারেট করতে চাই সেটা আমাকে স্পেসিফাই করতে হবে। আই এম চুজিং সেপারেট বাই ডেলিমিটার। এইবারে যেহেতু আমি আন্ডারস্কোরটা আমার রেখেছিলাম, সেপারেটেড রেখেছিলাম, তো বাই ডিফল্ট আন্ডারস্কোরটাই চলে এসছে অ্যাজ মাই separator or delimiter. I'll just simply click OK and আমার আবার দুটো কলাম সেপারেট হয়ে গেল, merged 1 and merged 2 এ। এবারে কলামগুলোকে রিনেম করাই যেতে পারে ইজিলি, আমি যেহেতু এগুলো merged 1 merged 2 দেখাচ্ছে। স্প্লিটিং অফ কলামস বোঝা গেছে? দাদা এই অনইভেন ডিস্ট্রিবিউশনটা মানে এটা দেখেছি ভিউতে ক্লিক মানে ওই টেবিলটা ক্লিক করে ভিউতে গেছে, তার জন্য সে সঙ্গে সঙ্গে অনইভেন ডিস্ট্রিবিউশনটা ডুপ্লিকেটস দেখাচ্ছিল, তাই না? হ্যাঁ, ভিউতে গিয়ে কলাম প্রোফাইল, সেখানে তোর ভ্যালু ডিস্ট্রিবিউশনস গুলো দেখাবে। কলাম প্রোফাইল, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর এবারে ট্রান্সফরমেশন কোথায় গেছিলে? ইনসার্টে? ও ট্রান্সফর্ম আলাদা আছে, ঠিক আছে। ট্রান্সফর্ম আলাদা আছে। ট্রান্সফর্মের আন্ডারে তুই স্প্লিটিং পাবি, তুই মার্জিং পাবি, রিনেমিং পাবি, ভ্যালু রিপ্লেসিং আছে, অনেক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, এইবারে সাপোজ আমার এই যে কলামের ভ্যালুস গুলো, আমি এটা ডেটা টাইপটা যদি চেঞ্জ করে দিই, এগুলো কিন্তু সব এরার ভ্যালু আসার চান্স আছে। হ্যাঁ, has existing type conversion. আচ্ছা, এইটা আমার কি ছিল? এটা আমার ছিল, ডেসিমাল ছিল। যেই এটা ডেটা টাইপটাকে আমি চেঞ্জ করছি টু হোল নাম্বার, আমার দেখ সমস্ত ডেসিমাল ভ্যালুস গুলো রিমুভড হয়ে গেছে, ইদার ভ্যালুটা আপডেটেড হয়েছে। এখানে 0.8 সামথিং একটা ভ্যালু ছিল, -0.8 সামথিং একটা লার্জ ভ্যালু ছিল, সেইটা রাউন্ড অফ টু -1 হয়ে গেছে, নিয়ারেস্ট হোল নাম্বারে রাউন্ড অফ হয়ে যাচ্ছে। তো আমি এরকম ভাবে আমার ডেটা টাইপটা চেঞ্জ করেও কোনো কাছাকাছি রাউন্ড অফ এর ভ্যালু নিয়ে এসে কাজ করতে পারি, যদি আমার মনে হয় অত হিউজ ডেসিমাল নাম্বারস দিয়ে জিনিসটা কিবোর্ড সাম হচ্ছে। এটা জাস্ট দেখানোর ছিল চেঞ্জিং ডেটা টাইপটা। ডেটা টাইপটা কিভাবে চেঞ্জ করেছিলে আরেকবার দেখাবে? আচ্ছা, এই যে ইয়েটাই ক্লিক করি, এই যে 1.2 আছে, এইগুলো হচ্ছে ডেটা টাইপের ভ্যালুটা। এটাই ক্লিক করলে তো ড্রপ ডাউনটা আসবে। এইখানে সাপোজ আমি নিচ্ছি হোল নাম্বার, আমি এটাকে রিপ্লেস না করে আমি নিউ স্টেপ হিসেবে অ্যাড করতে চাইছি। সবকটা আমার 0 হয়ে গেল, কারণ ওগুলো সব 0 পয়েন্টেই ছিল, ওগুলো রাউন্ড অফ আর ওই বিলো চলে গেছে। 0.006, 0.01, এটা রাউন্ড অফ করে আর তো 1 এ যেতে পারবে না, সমস্ত ভ্যালুস গুলো 0 ভ্যালু হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, now we have sorting of data.
এখানে সর্ট করার অপশন এইটার বেসিস আমি সর্ট কিভাবে করবো জানি না, যাই হোক দেখাচ্ছি তবু এটা কিরম সর্টিং হয় দেখা যাক। সর্টিং আছে, ফিল্টারিং আছে, I just can't see the sorting option. আচ্ছা, here is sort. আমি এটাকে A to Z alphabetically sort করে দিলাম। তো আমার আগে যেটা ছিল রোয়ে A D B ফার্স্ট লেটার গুলো ইনিশিয়াল এ আছে, সেকেন্ড লেটার গুলো একটা অ্যালফাবেটিক্যালি ছিল না। তো যেহেতু ফার্স্ট লেটার গুলো কনস্ট্যান্ট আছে, অ্যালফাবেটিক্যালি আছে, সেকেন্ড লেটারটার বেসিসে সর্ট করছে। আমি যেই সর্টিং A to Z অ্যাসেন্ডিং এ সর্ট করছি, সব A ভ্যালুস গুলো আগে আসছে, দেন উই গেট দ্য B ভ্যালুস। অনেক বড় আছে, you see all the A values are coming together. আমি এটা না করে আমি কোনো একটা অন্য কলামেও করতে পারি। ফর এক্সাম্পল কাস্টমার এজ, ইফ আই টেক, I can sort it in ascending order. কাস্টমার এজ একদম যার সবথেকে কম বয়স, তার অনুযায়ী আমার ডেটাটা পুরো ডেটা সেটটা সর্টেড হয়ে যাবে। This is sorting, and same for filtering. Filtering, you can remove any duplicate values or any unwanted values which are not required. আর আরেকটা আছে অপশন, that is pivot. Wait, পিভটটা এখানে কোথাও আছে, yes, পিভট কলাম। পিভট কলামের জন্য আমি আরেকটা ডেটা সেট নেব, এই যে পিভট কলামের এই ইয়েটা ডেটা সেটে মাত্র 3টে কলাম আছে। আমি সাপোজ লাস্ট কলামটা রিমুভই করে দিচ্ছি, এটা আমার দরকার নেই। এই যে দুটো কলাম আছে, আমি দুটো এমন ভাবে হয়তো ট্রান্সফর্ম করব যে কলাম অ্যান্ড রো তাকে যদি এক্সচেঞ্জ করে দিই, আমার ভিজুয়ালাইজেশন আর অ্যানালিসিসটা আরো এফেক্টিভ হবে। পিভট কলামের কাজই হচ্ছে টু রিশেপ দ্য ডেটা। এই যে আগে বলেছিলাম রিশেপিং অফ ডেটা, যেখানে ইউ ক্যান অল্টারনেট কলাম অ্যান্ড রোজ, সেটা আমরা করি ইউজিং পিভট। ফর এক্সাম্পল, ইফ আই কনসিডার দিস column of mileage and I go to transform and pivot my column, column values এ কি থাকছে, age, মাইলেজ গুলো সমস্ত মাইলেজ বেসিসে এজটা আমার এলো। কলাম হেডিং এ আমার মাইলেজ চলে গেল, বিকজ মাইলেজটাকে আমি পিভট করেছি। এন্ড প্রত্যেকটা কলামে হেডারের আন্ডারে যে ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুস গুলো, সেখানে এজ গুলো চলে এলো। এটা হচ্ছে বেসিক কাজ আমার পিভটিং এ। পিভটটার দাদা আরেকবার বোঝাবেন? কিছু বলি। আচ্ছা, ধর আমার মাইলেজে এখানে ভ্যালুস গুলো ছিল পরপর রো, মাইলেজ কলামের আন্ডারে তার রেসপেক্টিভ এজের ভ্যালুস গুলো ছিল। এবারে আমি মাইলেজটাকে যখন পিভট করছি, পিভট কলাম কি করছে, ইট ইজ ইউজিং নেমস ইন কলাম মাইলেজ টু ক্রিয়েট নিউ কলাম। মানে মাইলেজ এর ভ্যালুস গুলোকে অ্যাজ কলাম হেডিং ও কনসিডার করছে, করে এজের ভ্যালু গুলোকে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কলাম হেডিং এর আন্ডারে ও অ্যাসাইন করছে। এই যে মানে আমার অনেক সময় মাইলেজের যেটা হলো কলাম, তার যে এজ সেটা হলো আমাদের রো, তাই না? হ্যাঁ, না 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 না, মানে সেটা ভ্যালু গুলোটা, মানে যে কলামের ভ্যালু গুলো, কলামের ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুস গুলো। অনেক সময় হয় যে
এরকম করলে অনেক সময় দেখা যায় ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন আরো সিম্পলিফাইড হয়ে গেছে, ডেটা রিশেপিং হয় বেসিক্যালি। আমি যখন পিভটিং করি আমার ডেটাটা রিশেপিং হচ্ছে। এবার রিশেপিং করলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওইখানে রিশেপটা লাগালে ভিজুয়ালাইজেশনটা খুব ইজি হচ্ছে, বা হয়তো ডেটাটা এমন একটা ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে আমি পাচ্ছি যে সেটার থেকে আমি বেটার সামারি জেনারেট করতে পারছি। সেই সব ক্ষেত্রে অনেক সময় পিভটিং ইউজ করা হয়। বোঝা গেছে? হ্যাঁ, বুঝেছি। আচ্ছা, তো এই বেসিক ট্রান্সফরমেশন টেকনিকস গুলো যা যা আজকে বললাম সেগুলো সবাই বুঝেছে? একটু আনমিউট করে তোরা বল, কারোর কোনো জিনিস বোঝায় প্রবলেম আছে কিনা। না না, বুঝেছি। ওকে, আজকের সেশনে এই অবধি দেখানো ছিল ট্রান্সফরমেশন টেকনিক্স অ্যান্ড বেসিক্স অফ পাওয়ার বিআইটা। তোদের এর মধ্যে কোনো ডাউট থাকলে আজকে বল, যদি না থাকে নেক্সট কালকের যে সেশন হবে সেইখানে এই যে ট্রান্সফরমেশন টেকনিক্স গুলো ইউজ করে বিভিন্ন ভিজুয়ালস গুলো ক্রিয়েট করা দেখানো হবে। ওই যে ভিজুয়ালাইজেশন টুলস গুলো দেখানো হয়েছিল, ওই টুলগুলো দিয়ে এফেক্টিভ ড্যাশবোর্ড কিভাবে ক্রিয়েট করা যায়, কোন ভিজুয়ালাইজেশন টুলটা কোন ধরনের ডেটা ভিজুয়ালাইজ করার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, সেই সবগুলো ডিসকাস করা হবে। সো আই উড সাজেস্ট যে কেউ কালকের ক্লাসটা ডুব দিস না, আজকে যতজন প্রেজেন্ট আছিস সবাই কালকে অ্যাটেন্ড কর, কারণ কালকেরটা আজকেরটার সাথে কানেক্টেড। লাস্ট ডেতে তোদের একটা পুরো ডেটা সেটের ওপর বেস করে একটা ড্যাশবোর্ড ক্রিয়েশন এন্ড তার থেকে একটা কিরকম ভাবে একটা এফেক্টিভ রিপোর্ট জেনারেট করা যায় সেটা দেখানো হবে। তো অল দিস থ্রি আর কানেক্টেড, কোনো একটা মাঝে মিস করলে তারপর একটা বুঝবি না। সো কারোর কিছু কোয়েশ্চেন থাকলে আচ্ছা, বলতে পারিস। রিপোর্টে তৈরি করবো, মানে ড্যাশবোর্ডে যে রিপোর্ট তৈরি করলাম আমরা, সব স্প্লিটিংটাও করলাম, পোর্ট্রেটও করলাম, তারপর আমরা যত ভিজুয়ালাইজেশন সবকিছু করলাম, কিন্তু লাস্টে যে এন্ডে সামারাই যেটা তৈরি হয়, সেটা সামারিটা কি মানে যেটা দেখালে যে ক্লিক করে হয়, সেটা সামারিটা ক্লিক করলে কি সামারিটা হয়ে যাবে? সেটাও হয়, তাছাড়া তুই আরো নিজে বেটার কাস্টমাইজ রিপোর্ট জেনারেট করতে পারিস। মানে এআই সামারিটা আমি টুলস গুলো, নিজে মডিফাই করে করতে পারি, তাই না? হ্যাঁ অবভিয়াসলি। আচ্ছা, আর এই এআই টুলস কি আমার বলছিস? যেটা, হ্যাঁ ওই যে এআই টুলস গুলো ইউজ করে তো অবভিয়াসলি সামারি জেনারেট করা যায়। ন্যারেটিভ যে টুলটা আছে ওটা দিয়ে সামারি জেনারেট করাই যায়। এছাড়া কাস্টমাইজ সামারিও জেনারেট করা যায়, সেটা আরো বেটার ভিজুয়ালাইজেশন ইনসাইটটা দেবে। আচ্ছা। লাস্ট যেটা বলার আছে, কিছুজন কিছু কোয়েশ্চেন করেছিল ইয়েতে ফর্মে, আজকেরটার কারো কিছু জানার না থাকলে আমি জাস্ট ওই কোয়েশ্চেন গুলো একবার বলে তাহলে সেশনটা এন্ড করে দেবো। আচ্ছা, এইখানে যে কোয়েশ্চেন্স গুলো আছে যেগুলো ফর্মে করা হয়েছিল, একটাও যদিও নট রিলেটেড টু পাওয়ার বিআই, স্টিল একবার বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, এক সেকেন্ড।